और मैं भी दोने हथ बन के संगतां अगे सब बेनतियां करदा कि जिस तरह यह कथा पिछले 5-6 सालों तो आरंभ की और लड़ीवार चलती रही, सतगुरु आप सिर ते हथ रख के हर सवे सेवा लेंदे रहे, ये कथा संपूर्ण हुई। हुण मैं बेनती करांगा भाई साहब जी, हाँ महापुरुषों ने बाबा जी नूं, उस तो बाद भाई साहब जी अपना समा लाउणगे, तुसीं बाबा जी नूं जगह दो। तो बाबा जी आप जी नाल विचारां सांझियां करनगे। आओ हाँ इत्थे आए, इत्थे आए बाबा जी, इत्थे बैठ के आओ। महापुरुष बाबा हजूरा सिंह जी ख्याली वाले जो बठिंडे शहर दे विच गुरबाणी की कथा का प्रवाह चला रहे हैं। अज खास करके बेनती की महाराज साडा एक कार सिरे ते लगे है, तो आखिरी शोहां तुसीं दे दो कि ये साडे महापुरुष भी है, साडे महान है गुरु प्यारो, बठिंडे वास्ते एक हीरा है साडे कोल। आओ मैं बेनती करा बाबा जी नूं कि अपने विचार इस कथा के प्रति, संतोख सिंह के प्रति जैसा भी तुहाडा ख्याल है संगतां नाल साझे करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जीओ जेता जियो पिंड सब तेरा, तूं अंतर जामी पुरख भगवान। दासण दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए है तेहा हाँ करी बखियान। बेसुमार अथाह अगंत्य अतुल, ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बोले। हाँ लाइट बंद करें और ट्यूब बंद करें। सतगुरां दी पवित्र गोद दा निग मान रहे सतसंगी जनों, प्यार नाल आखो सारे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख जदों गुरु की हजूरी विच बैठदा है, ਉਹਦੇ वास्ते बड़ा सुभाग समा हुंदा है। किवें हुंदा सुभाग समा? तन मन होए निहाल, जां गुर देखां सामने। फिर सतगुरु जी कहते ने दर्शन परसिया गुरु कै 8-7 मज्जण होए। जिवें 68 तीर्थां का इशनान कर लिया, इन्ना ही फल है गुरु के दर्शन करने का। बड़ा औखा है 68 तीर्थां से इशनान करना, पर सिख ते गुरु ने कृपा कर दी, बहुत सौखा ही रस्ता दस दिता कि तू गुरु के दर्शन कर, 68 तीर्थां का महात्म तैनूं घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। फिर एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जाम त्रास मिटाई। ऐसी सतसंगत भी सतगुरां ने बख्शिश की, जो उत्तम रस्ता है जिहदे विच बैठण नाल जमां दा डर मिट जाता है, ऐसा भी सतगुरां ने सुभाग आपां नूं बख्शिश कीता है। कि एक महान कृपा हुई है जो 5-6 साल तो भाई गुरचरण सिंह के सिर ते हथ रखिया सतगुरां ने, क्योंकि कथा जिहड़ी करनी है ना बड़ी औखी गल है। कथा तां ही हुंदी है जे गुरु साहब आप कृपा कराउण, क्योंकि इस कथा नूं अकथ कहना कीता है सतगुरां ने। ये अकथ का अर्थ हुंदा जिहड़ी कथनी ना कीती जावे। वैसे तो संपूर्ण तौर पर गुरु साहब की कथा करनी इनू अकथ ही कहांगे नहीं हो सकती, पर सतगुरां ने कृपा की। ये भाई गुरचरण सिंह के सिर ते मेहर भरे हथ धारण करके आप सेवा कोई 5-6 साल का वक्त लगे है। दूसरी सतगुरु जी कहते ने जो हर की हर कथा सुनावे अण दिन फिरो तिस पिछे विरागी, जिहड़े हरि की कथा सुनावे। गुरबाणी भी है तो गुरबाणी के नाल साडा इतिहास भी है। गुरबाणी विच किते भी साडा इतिहास जिवें गुरु साहब जी का कित्थे प्रकाश होया, ये ऐसा किते भी लिखिया नहीं मिलता। ये सानू सारा कुछ इतिहास विचों मिलता है, जो भाई संतोख सिंह जी ने महान कृपा करके ये लिखिया। तो बड़ी वड्डी उन्हां दी घालना है ये इतिहास नूं लिखण पिछे।
ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਥਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਲੈ ਲਈ, 25 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਕੋਲ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿੰਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਉੱਠਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੱਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 25 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਸ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੁੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨਨੇ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਥਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਾਂ ਭਵਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਭਵਾਨੀ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 222 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਈਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਲਾ ਆਪੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 8 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹੇ ਦੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਥੱਲੇ ਆਪੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਇਆ। ਸਬਦੋਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਿਵਸਾ ਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਜੀ ਪੰਜ ਸਭ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਸਦਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਕਾਰਿਆਂ ਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਉਤਰੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਾਰ ਪੂਰੇ। ਮਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਜੀ ਅਨਹਦ ਟੂਰੇ, ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਾਰ ਪੂਰੇ। ਮਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਜੀ ਅਨਹਦ ਟੂਰੇ, ਸਲੋਕਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ। ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਆਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਮਸਕਤ
ਤਤਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਠਕ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ।